ಪೂರ್ವಿಕರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಮಾನ್ಯ ಬೆಂಕಿಯವರ ಏನು ನಿರ್ದೇಶನ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. आज बहुत ही इम्पोर्टेंट बैठक है। इस बैठक में सम्मानित प्रदेश का नेतृत्व कर रहे सम्मानित प्रदेश के जी, सम्मानित हमारे साथ सेंटर से आए सेंटर कोऑर्डिनेटर, सम्मानित स्टेट कोऑर्डिनेटर, सम्मानित प्रदेश के नेता, सम्मानित जिले के सभी साथियों का जय हिंद। ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮಗೆ ಜೈ ಭೀಮ್ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ. आप लोगों को मुझे बहुत कैडर आज नहीं देने हैं, लेकिन इतनी बात जरूर संज्ञान में डालना है कि यह बहुजन समाज पार्टी का मूवमेंट आंदोलन जो फूले साहू पेरियार या बाबा साहब का आंदोलन माननीय कांसीराम साहब ने जो चलाया, उस आंदोलन को आज माननीय बहन जी जो चला रही है, तो एक प्लान वे में एक सिस्टम से इस आंदोलन को चला रही है। और उससे प्रत्यक्ष में मुझे बहुत नहीं, थोड़ा सा ही आप लोगों के बीच में बात रखनी है कि जब माननीय कांसीराम साहब ने 1964 में नौकरी से रिजाइन करने के बाद जब उन्होंने गहन अध्ययन किया और अध्ययन किया फूले जी, साहू जी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, तो बाबा साहब के आंदोलन को अध्ययन करने के बाद, पढ़ने के बाद उनको ये लगा कि बाबा साहब के जाने के बाद, जब तक बाबा साहब रहे तब तक तो आंदोलन चलता रहा, लेकिन बाबा साहब के जाने के बाद बाबा साहब का आंदोलन क्यों रुक गया, इसका उन्होंने बड़ी गंभीरता से अध्ययन किया। ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇರಳ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತೇನು ಈ ಚಳುವಳಿ ಮಾನ್ಯ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಫುಲೆ ಪೆರಿಯಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಏನು ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಚಳುವಳಿ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಕಾಂಶಿರಾಮ್ಜಿಯವರ ನಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಯಾವತಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಚಳುವಳಿಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಏನು 1964ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯವರು ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಕಾಂಶಿರಾಮ್ಜಿಯವರು ತಮ್ಮ ಏನು ನೌಕರಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಚಳುವಳಿ ಯಾಕೆ ನಿಂತಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಯನ. मानव साहब ने अध्ययन किया, उसके कई रीजन हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रीजन था आज मुझे उस पर फोकस करना है कि सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो बना कि बाबा साहब जब हमारे बीच से गए तो जिनके ऊपर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी देके गए, क्योंकि बाबा साहब ने अपने अनुयायियों से कहा था कि मेरे समाज के मेरे भाई, मैं बड़ी मुसीबतों के बाद इस आंदोलन को यहाँ तक लेके आया हूँ, और इस आंदोलन को आप लोग आगे बढ़ाना, अगर आगे नहीं भी बढ़ा पाते हैं तो इसको पीछे मत जाने देना, ये अपील किया था। लेकिन 1956 के बाद जो बाबा साहब हमारे बीच में गए, जो बाबा साहब के अनुयायी थे, वो लोग इस आंदोलन को चलाना तो दूर, बल्कि आपस में विवाद क्रिएट करके इस आंदोलन को डैमेज करने का काम किया। ये भी जब माननीय कांसीराम साहब इसकी गहराई में गए, और उस पर मुझे एक लाइन कहना है कि माननीय कांसीराम साहब आरपीआई के सदस्य नहीं बने, जब आप पढ़ेंगे तो इसीलिए कि हमें बाबा साहब के आंदोलन को आगे बढ़ाना,
लेकिन जब आरपीआई के जो लीडर थे उस समय 1964 के बाद जो लीडर थे, वो लीडर को जब मान्यवर साहब बोलते थे कि भाई आप लोगों ने तो बाबा साहब के आंदोलन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया था, तो अब आप लोग घर क्यों बैठे हैं? तो उस समय वो नेता ये कहते थे कि हमारे पास कोई इस तरह का फंड भी नहीं है, इस तरह का हमारे पास कोई जरिया भी नहीं है कि हम एक ऑफिस खोल सके, हम अपने कुछ कन्वेंस की व्यवस्था कर सके, हम अपने लिए आने जाने का प्रबंध कर सके। तो आर्थिक रूप से हम लोग इतने टूट गए हैं कि हम लोग बाबा साहब के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास जो जरूरी टिकटों के पैसे हैं या थोड़ा धन चाहिए वो नहीं है, इसलिए हम लोग इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा पाए। ಮಾನ್ಯವರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಕಾಶಿರಾಮ್ಜಿಯವರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಹಳವಾಗಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರು. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಚಳುವಳಿ ಯಾಕೆ ನಿಂತಿದೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸೊ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತಮ್ಮ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ನಾನು ಈ ಚಳುವಳಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಈ ಚಳುವಳಿಯನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಕಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾನ್ಯವ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಕಾಶಿರಾಮ್ಜಿಯವರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪರಿನಿರ್ವಾಣದ ನಂತರ 1956 ನಂತರ ಏನು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಈ ಚಳುವಳಿಯನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವರು ಆ ಚಳುವಳಿಯನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಂತರ RPI ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಾನ್ಯವರ್ ಕಾಶಿರಾಮ್ ಸಾಹೇಬರು ಅದರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ RPI ನ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಏನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ವಿವಾದಗಳಿತ್ತು, ಗೊಂದಲಗಳಿತ್ತು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದಂಥ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಕಾಶಿರಾಮ್ಜಿಯವರು ಈ ಚಳವಳಿ ಯಾಕೆ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಆ RPI ಲೀಡರ್ಸ್ 1964 ಒಳಗೆ ಬರೋಷ್ಟೊಳಗೆ RPI ಲೀಡರ್ಗಳು ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ಈ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಚೇರಿ ತೆಗೆಯಲಿಕ್ಕೂ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಈ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀಡಲಿಕ್ಕೂ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅವರು ಹತಾಶೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯವರು ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಕಾಶಿರಾಮ್ಜಿಯವರು ಗಮನಿಸಿದರು.